قال ملك الملك الله ملك جبريل ميكائيل إسرائيل إسرافيل نوكلات رحمة الملك شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة اسمه وبلغ نبي الله نبي آدم وسيدي هوى وإلى حضرة نبي إبراهيم وإلى حضرة نبي نوح وإلى حضرة نبي عيسى وإلى حضرة نبي موسى وإلى حضرة نبي إدريس وإلى حضرة نبي يوسف وإلى حضرة نبي هود وإلى حضرة نبي سليمان شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وإلى حضرة السمو ترى مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الشفيع الملك محمد شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة خصوصا سيدنا الشيخ الحسن السدري وإلى حضرة اسمه أولياء الله المسعود سمو وإلى حضرة الشيخ مولانا مالك إبراهيم بن سنن درسي وإلى حضرة الشيخ شريف هداية الله بن سنن gunung jati وإلى حضرة الشيخ سيد بدر بن سنن فريجوكو وإلى حضرة شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة بغضب وإلى حضرة محمد وإلى حضرة الشريف السدين وإلى حضرة أشياء المكرم رمض يجي محمد مناور جبزان الحافظ وإلى حضرة أشياء المكرم رمض يجي محمد أرواني أمين قدس الحافظ وإلى حضرة أشياء المكرم رمض يجي محمد أسناوي أرديت الله الحافظ وإلى حضرة أشياء المكرم رمض يجي منصور الله الحافظ وإلى حضرة أشياء مجيبة بالسماء وإلى حضرة خصوصا وبالخصوص قلبك في لمحة شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حسن إلى رحمة وجهنا المضى بالنسبة إلى حسن إلى رحمة وجهنا لله محمد وإلى حاجتنا يا الله berdoa di dalam hati apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, semoga Allah kabul. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi.
Mana Fatihah karomah suratul Fatihah ini, mujizat suratul Fatihah ini kita khususkan kepada guru kita bersama, yaitu Ahmad Hariswanto beserta keluarga, anak istrinya. Semoga juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan jasmani maupun rohani, dihindarkan dari segala mara bahaya, dihindarkan dari segala mara petaka, dihindarkan dari segala musibah, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, panjang umurnya dibuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berlimpah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi buat kita yang hadir pada waktu malam hari ini. Semoga kita semua diberikan oleh Allah sehat jasmani maupun rohani, amin. Panjang umur, rezeki banyak, halal barokah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang banyak melimpah sehingga bisa buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kabul apa yang menjadi hajat kita pada waktu malam hari ini, kita lantaran berkumpul di suatu majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin 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 ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد الأبرار محمد خير الأنام
الذي تولى به الحوائج الأنام وترزق به الخلائق ولو في المنام ويوصل به كل المطلوب والمرام وبارك عليه يا ربي بعدد كل ملائكتك الكرام وعلى آله وصحبه أهل الطيبين الكرام. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن أحق ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب kayaknya pada kamu sini aja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau gitu kan saya juga semangat di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para asatidz yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama yaitu Ahmad Hariswanto beserta istri keluarganya. Kita doakan beliau semoga beliau diberikan oleh Allah umur yang panjang, amin. Disihatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, ditambahkan keberkahannya, berkah semuanya, berkah dunianya, berkah hartanya, berkah anaknya, berkah pokoknya berkah semuanya. Karena beliau itu adalah salah satu guru yang sangat luar biasa, yang bisa memahami kita sebagai jamaah, insya Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Amin. Dan tidak ketinggalan pula para bapak-bapak yang hadir pada waktu malam hari ini. Semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah juga kesehatan, amin. Melimpahkan rezeki kita yang ketika kita saat ini mempunyai masalah yang sangat luar biasa, tidak ada penyelesaiannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, amin. Ya Allah memberikan malam ini atau kemarin atau yang akan datang diberikan oleh Allah sakit, semoga kita sabar menjalani sakitnya dan tetap kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Dan tidak ketinggalan pula orang tua kita, Bapak Haji Ishak, semuanya yang hadir pada waktu malam hari ini, Bapak Mansur, Gus Roy, dan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju ke tempat yang sederhana ini guna tujuan untuk menuntut ilmu. Meskipun yang misi saya tidak ada isinya, tapi insya Allah sedikit banyaknya mudah-mudahan nanti bermanfaat. Ya Pak ya. Ya sebenarnya saya disuruh ngisi di sini itu maju mundur, soalnya ada guru saya nggak enak. Kalau masalah ilmu yang seperti ini, pokoknya itu saya di bawah beliau jauh, levelnya itu jauh, beda jauh. Karena itu tidak tingkatan saya, makanya kalau saya ngisi itu saya maju mundur karena amanah dari beliau, pokoknya ngisi ya. Saya sebagai murid ya terima pandu. Sebenarnya saya itu pesantrennya beda sama beliau. Kalau beliau pesantrennya kan di Pati, kalau saya di Kudus di Demak, jadi beda. Cuman ketemunya di sini, saya anggap beliau itu adalah guru saya. Karena apa? Karena kalau saya ada permasalahan, insya Allah itu saya curhatnya sama beliau. Jadi yang tahu kartu kuning dan merahnya itu beliau, Pak. Kartu kuning, kartu merah, kartu hijau itu beliau semuanya. Jadi apa yang saya jalanin itu beliau semua tahu, karena saya anggap beliau adalah guru. Jadi setiap ada masalah apapun saya itu cerita, curhat sama beliau. Akhirnya beliau nasihatin, beliau masih mengarah. Alhamdulillah dengan pengarahan beliau, meskipun pengarahannya pernah tidak saya jalanin itu Pak, itu memang terbukti saya terjerumus. Ya Allah, tahun berapa itu? Tahun 2010
atau tahun 2020 itu. Saya udah dikasih arahan sama Ustadz Haris, guru saya itu. Tapi udah diingetin, tapi saya jalanin juga. Akhirnya saya terbukti memang kenyataan, akhirnya saya terjerumus. Tapi terjerumus cuma sebentar. Tapi yang namanya manusia itu tidak lupa dari salah dan dosa. Yang penting kesalahan itu dan dosa itu kita perbaiki. Kalau salah kita perbaiki, kalau dosa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada beliau junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau lah satu-satunya makhluk Pak yang mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa predikatnya, Gus? Ya predikatnya salah satunya yang dicantumkan dalam Al-Quran ini sudah jelas dan tidak bisa dirubah lagi. Sudah paten dan tidak bisa dirubah lagi. Predikatnya salah satunya adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya hanya engkau Nabi Muhammad manusia yang mempunyai budi pekerti yang mulia. Sampai akhlaknya Pak Rasulullah itu dicantumkan di dalam Al-Quran. Sungguh sangat mulia. Dan beliaulah satu-satunya makhluk Pak yang mendapatkan jaminan dari Allah, sampai jaminan tersebut itu besok di akhirat nanti sudah pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kira-kira kita dapat jaminan apa enggak masuk surga? Enggak bakalan dapat. Meskipun ibadah kita tiap hari, setiap saat kita beribadah, setiap saat kita beramal soleh, tapi belum tentu dapat jaminan dari Allah kalau kita bisa masuk surga. Tapi kalau Rasulullah itu sudah pasti dapat jaminan masuk surga. Dan beliaulah satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia Pak, yang bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya yang beriman kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir pada waktu malam hari ini, besok di hari Yaumul Qiyamah, mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ya Pak? Pengen ya Pak? Jawab apa jawab? Pengen ya Pak? Insya Allah pengen. Semuanya pengen. Ya. Kalau kita udah pasti pengen mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah. Kalau tidak pengen berarti dia itu tidak orang yang beriman. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah satu-satunya manusia Pak yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Satu-satunya manusia yang diistimewakan oleh yang maha istimewa. Satu-satunya manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan oleh Allah. Jadi kita harus benar-benar cinta kepada Rasulullah. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, insya Allah besok di akhirat nanti kita akan dipanggil oleh Rasulullah. Tanda cinta bukti kita kepada Rasulullah itu apa coba? Tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah itu apa? Kita itu harus selalu menyebut namanya Pak. Namanya harus kita sebut terus. Kalau dilihat dari secara lahiriahnya, anak-anak sekarang itu Pak, itu kalau lagi pacaran, ini tanda bukti, lagi pacaran, itu udah pasti setiap harinya disebut. Ya nggak Pak? Mau makan disebut, waduh. Ya kan? Mau tidur disebut namanya. Ya nggak? Mau makan disebut, mau tidur disebut, mau ke kamar mandi aja disebut. Kamu terus. Soalnya saya nggak pernah ngalamin seperti itu Pak. Di waktu saya MTS dulu itu saya pernah jatuh cinta pada seorang wanita. Itu waduh, gelisahnya minta ampun Pak. Gelisahnya itu bagaimana? Selalu ingat pada dia. Sampai kebetulan rumahnya dia itu di masjid. Saya curhat. Kita ngobrol aja, nggak usah ngaji dah. Ngobrol udah nggak ada. Ya, nah, kalau saya ngaji,
itu nanti urusannya sama guru kita, Ustaz Haris. Kalau kita ngobrol aja, sharing. Kita pertama Iya. Jadi saya dulu itu pernah cinta sama orang, pernah cinta sama wanita. Saya alami itu setiap hari itu saya sebut terus namanya. Sampai-sampai kebetulan rumah dia itu dekat di masjid, Pak. Saya itu sholatnya itu sampai di masjid terus. Bukan sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid, subuh di masjid. Karena saking cintanya, pengen ketemunya sama si perempuan itu. Sampai tidur pun di masjid. Coba bayangin itu yang namanya benar-benar cinta kayak gitu. Jangan kita cinta kepada Rasulullah, cinta tapi tidak pernah menyebut namanya, itu namanya tidak cinta. nggak masuk. Nah, iya nggak masuk. Sampai itu kalau masjidnya itu belum dibangun itu Pak, itu saya pernah nulis namanya dia. Coba bayangin saking cintanya. Allah ya, ternyata cinta itu cuman hanya sekedar saja, tidak bisa selama-lamanya. Tetapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, itu sudah pasti sampai di akhir hayat dan sampai di akhirat. Dan itu kan ada lagunya itu, coba bayangin. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasih. Nah, itu lagunya itu. Itu yang namanya cinta ya kayak gitu, Pak. Ya nggak? Kemanapun, dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di semua waktu ada bayanganmu, kekasihku. Kita pertama begitu. Nah, itu. Iya. Diputusin sama cewek. Pengalaman juga Bang. Iya. Saya rasa pokoknya semuanya ngalamin dah, bukan saya aja. Nah, iya ya Pak ya. Semuanya pokoknya ngalamin, tidak saya aja. Yang namanya kita mempunyai nafsu. Dikasih ngambek. Nah, Mau makan. kayak santri saya tuh, Bang Rio. Ini sekarang dia lagi jatuh cinta ini dia. Nah, kalau nggak ketemu sehari saja, waduh, bisa. Sampai saya itu main game sama dia, kalau dia tidak ngabarin ceweknya dulu itu bisa dia. Wah itu. Nah itu iya sih. Itu yang namanya perasaan. Kalau kita benar-benar cinta Rasulullah, Pak, itu kita harus benar-benar selalu mengingatnya, selalu menyebutnya, selalu menyanjungnya. Jangan cuma cinta-cinta saja. Wah saya cinta kamu, tapi di mulut aja, di hatinya tidak dinyatakan. Di hatinya tidak dibuktikan. Jangan cuma di lisan aja, tapi dibuktikan di dalam hati juga. Cinta mangiting gitu ya. Nah, intinya cinta pokoknya. Cinta kepada Rasulullah. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, Pak, insya Allah Rasulullah pun akan cinta kepada kita. Nggak mungkin terlewatkan. Makanya saya mau tanya pada bapak-bapak. Bapak-bapak pengen dicintai oleh Allah atau tidak? Pengen. Pasti pengen, ya nggak Pak? Pengen. Nggak cuma bapak-bapak saja, saya pun juga pengen dicintai oleh Allah. Kalau tadi kan cinta kepada Rasulullah, ini pengen dicintai oleh Allah. Pengen ya Pak, berarti ya? Kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Nah, ini mulai nyangkut-nyangkut ini udah. Ya. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Apabila 3 hal ini kita kerjakan, fa insya Allah kita adalah termasuk menjadi golongan seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ini bukan sekedar dicintai loh Pak, tapi paling dicintai oleh Allah. Kalau saya menyebut hadisnya atau saya membacakan hadisnya, itu nanti saya didengarkan sama guru saya Ustaz Haris, nanti wah itu repot. Gak usah disebutkan hadisnya, kita relax aja Pak. Ya. Kalau saya sebutkan hadisnya pun
Bapak-bapak juga nggak hafal, percuma. Makanya saya nggak mau. Ya kalau saya baca hadisnya, nanti Ustaz Aris, wah ini nih, ya, repot. Meskipun saya tidak belajar hadis ini, tapi setidaknya saya pernah menyampaikan hadis ini, tapi beliau tidak dengar sebenarnya itu. Nah, ada tiga amalan yang ketika kita kerjakan, Pak, itu Allah akan mencintai kita. Ini bukan sekedar dicintai, tapi paling dicintai oleh Allah. Paling. Makanya kalau saya di sini tuh nggak mau dalil, nggak mau baca hadis. Kalau baca Al-Quran saya berani. Nah, kalau baca Al-Quran kan udah paten, dia nggak bisa nggak bisa protes bacaannya, maksudnya kalau artinya dia juga bisa protes. Tapi baca hadis saya nggak berani, karena beliau sudah hafal semua, saya masih setengah-setengah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak itu berkumpul dengan para sahabatnya. Nah, pada waktu itu setelah berkumpul, ya kalau zaman sekarang ini ya ngopi kayak gini lah, ngopi. Kalau dulu itu kan nah, udah gak apa-apa di situ nyantai sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Orang kita ini nyindir ngaji sambil nyindir, jiping ngaji sambil ngumping. Nah itu udah gitu aja, nyantai gak apa-apa. Ini makanya saya buka kitabnya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, Pak, ya berkumpulnya ya kalau zaman dulu kan seperti ini. Kalau sekarang ini ya kayak ini, ada kopi, ada rokok, ada gorengan, ada teh manis. Belum ada. Belum ada dulu belum ada kopi kayaknya ya Ustaz ya. Nggak ada kopi dulu itu. Susu untak. Nah, dulu kayaknya belum ada rokok juga kayaknya begitu. Kalau sekarang ini, makanya umat yang paling enak itu umat Nabi Muhammad. Apa aja ada. Orang NO lagi tadi. NO ya pokoknya itu enak dah, nggak ada larangan. Mengono mangan yang kena mangan. Nah, kalau di kalau Muhammadiyah kan nggak boleh merokok haram, repot. Ngopi nggak boleh repot. Nah, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, Pak, ini mungkin tiga hal ini kalau kita kerjakan, insya Allah pas sampai jam 9 kita lanjut ngopi lagi, ya Pak ya. Saya ya sambil ngerokok nggak apa-apa. Jadi ada tiga amalan yang ketika kita kerjakan, yang ketika kita amalkan, maka Allah akan mencintai kita. Maka dia akan menjadi seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah. Makanya ada ketika ngumpul seperti ini, salah satu sahabat bertanya, Pak, pada Rasulullah, ya Rasul, apa sih amalan yang ketika kita amalkan bisa menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, ada tiga amalan yang ketika kita amalkan, yang ketika kita kerjakan, maka niscaya Allah akan mencintai kita. Apa itu ya Rasul amalannya? Yaitu yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Kira-kira kita sudah bisa menjalankan apa enggak? Apa belum? Insya Allah. Mas Gembor sudah ya? Insya Allah. Kalau pagi sekali dah Insya Allah. Jadi mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ketika muadzin itu sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita langsung buru-buru ke sana. Karena itu panggilan Allah. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Kira-kira di sini ada nggak kira-kira? Ketika Mas Didi tadi adzan, Allah Akbar, kita langsung buru-buru. Apa ngopi dulu kita? Cepat dulu. Ngopi dulu, habis ngopi rokok sebatang. Paling ini belum komat ini tar aja. Ya. Hampir. Iya.
Saya di sana juga seperti itu Pak. Jadi kalau ketika di waktu adzan itu saya kalau masih megang rokok saya habisin dulu. Tanggung soalnya. Ketika rokok nanti ya. Iya, meskipun saya jadi imam di sana, tapi insya Allah di waktu mau qomat nih baru saya jalan. Jadi ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Pak, yaitu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ketika adzan berkumandang, langsung kita buru-buru. Kalau misalnya kita belum mandi ya cepat mandi. Kalau masih dalam keadaan belum mempunyai wudu ya kita cepat-cepat wudu. Jangan sampai kita ditahan-tahan, jangan sampai kita diulur-ulur. Wah, ntar aja. Nah, inilah yang perkara yang sangat berat seperti itu. Jadi mengerjakan sholat tepat pada waktunya ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya sholat ini diperhitungkan oleh Allah Pak, pertama kali besok di akhirat. Ini saya tahu hadis ini ya dari Ustaz Ali juga. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Pertama kali yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hambanya itu adalah masalah sholat. Kalau seorang hamba mereka di dalam hidupnya selalu istiqomah mengerjakan sholat, selalu konsisten mengerjakan sholat, menjalankan sholat, insya Allah meskipun amal yang lainnya itu buruk akan menjadi baik semuanya. Tetapi begitupun juga sebaliknya Pak. Kalau kita di dalam hidupnya selalu meremehkan sholat, selalu melalaikan sholat, mengende-ngende sholat, kalau bahasa Jawa, mengende-ngende apa maksud? Menunda-nunda maksudnya, mengende-ngende atau mengulur-ulur. Nah, itu meskipun amal yang lainnya itu baik Pak, setinggi gunung, seisi dunia itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Makanya sholat ini yang paling terpenting. Makanya kalau ada orang yang non muslim misalnya, dia berbuat baik kayak apa itu tidak ada gunanya kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Yang paling utama adalah masalah sholat. Hanya dalam keadaan apapun Pak, jangan sampai kita tinggalkan ibadah. Kalau amalan-amalan yang lain kayak puasa itu bisa digantikan dengan apa? Dengan fidyah. Tapi kalau sholat nggak ada. Makanya saya kemarin itu pas di waktu saya ditanyain sama salah satu jamaah, dia ke rumah saya, Ustaz, saya mau tanya nih, gitu. Ini saya kan saya kebetulan saya itu jadi kapten berlayar lah intinya. Nah di waktu di laut saya itu sedang sakit Ustaz. Nah saya meninggalkan sakit itu pas dalam keadaan sakit itu ada semingguan pokoknya. Itu bisa dibayar sama fidyah apa enggak Ustaz? Saya nggak berani jawab Pak karena saya nggak tahu. Belum tahu sebenarnya. Akhirnya saya nanya sama Ustaz Haris. Yang namanya sholat itu pokoknya tidak bisa digantikan. Tidak bisa dalam keadaan apapun sholat tetap kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau puasa bisa, kalau di waktu sakit nggak bisa, nggak kuat bisa dibayar fidyah. Tapi kalau sholat nggak bakalan bisa. Kalau misalnya dalam keadaan berdiri nggak bisa sampai kita kalau duduk nggak bisa, tiduran nggak bisa. Isyarat aja. Kalau isyarat nggak bisa ya disolatin. Mau disolatin nggak? Nah, makanya harus digunakan yang sebenar-benarnya ini umur yang panjang kita ini. Ya, jangan sampai kita lalaikan. Kenapa? Karena sholat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah dari bumi sampai langit ke-7. Pokoknya ceritanya langsung singkat aja. Kalau diceritakan nanti lama sampai nanti ketemu langit sab 1, ketemu malaikat ini, nabi ini lama. Intinya sholat
ini Pak, amalan sholat ini, pekerjaan sholat ini, kewajiban sholat ini, itu Allah langsung memanggil Rasulullah. Dipanggil berhadapan, habis itu dikasih sholat 50 waktu. Coba 50 waktu Pak, dulu. Iya Pak. 50 waktu. Wah, begitu pedenya Rasulullah membawa oleh-oleh pulang. Ketika di dalam perjalanan ketemu dengan Nabi Musa. Dapat apa ya, wahai Muhammad? Wah, saya dapat oleh-oleh. Oleh-oleh apa sebenarnya? Oleh-oleh sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Wahai Muhammad, banyak sekali 50 waktu. Kamu lihat dari Nabi Muhammad, umatku aja yang gede-gede, yang tinggi-tinggi, yang badannya keker-keker, itu menjalankan 50 waktu aja gak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil, yang makanannya keripik, yang makanannya tahu, yang makannya terong, gak bakalan kuat mah. Udah, balik lagi minta sama Allah, keringanan sama Allah. Waktu banyak bini nganggur. Iya. Katanya bini nganggur ya Pak. Giliran Nganggur pokoknya udah. nggak diapa-apain. Burung-burung bini pacaran aja nggak mikirin. Agak mikirin. Iya. Ya, jangan mikirin pacaran. Ya, nggak ada. Nggak ada 50 waktu. Maksudnya apa? Nabi Muhammad masa 50 waktu. Ya tapi saya sanggup wahai Nabi Musa. Iya, Umat sanggup. Tapi umatmu ini loh, kamu apa gak kasihan coba? Udah lapor lagi minta keringanan sama Allah. Jadi berapa kayak? Lapor lagi sama Allah. Ya Allah, umatku sangat tidak sanggup kalau 50 waktu. Akhirnya diturunkan 45 ketemu lagi 40 sampai 5 waktu yang kita kerjakan. Pak. Coba, begitu sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga tadinya kewajiban kita melaksanakan sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. 5 waktu, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba kayak kalau tidak ketemu Nabi Musa, bahaya 50 waktu, bini nganggur, makan nggak sempat, ini nggak sempat, pacaran nggak sempat, apalagi ngerokok, malah nggak sempat. Ya, jangan kan bini satu, jangan kan bini 3, bini 1 aja nggak kepake, nggak kepegang kalau 50 waktu itu, ya nggak Pak? Oh iyalah. Tapi aman Bo. Aman. Ya itu. Jadi sholat 5 waktu ini Pak, itu sudah mendapat keringanan dari Allah sebenarnya. Itu begitu sayangnya Allah kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah sayangnya kepada umatnya sehingga yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya kadang-kadang 5 waktu aja pada males ya. Wah, pagi-pagi berangkat kerja sampai kantor, kesibukan, duhur kecapean, repot seperti itu. Ya, kita harus mengutamakan akhirat, jangan sampai mengutamakan dunia. Kalau kita mengutamakan akhirat, insya Allah dunia akan dapat. Tapi kalau kita mengutamakan dunia, jangan berharap akhirat akan dapat. Sesibuk apapun kita Pak, secapek apapun kita, sesakit apapun kita, sakit jangan sampai tinggalkan ibadah. Itu so yang amalan-amalan yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya bisa ditukar, bisa dibayar dengan yang fidyah. Salah satu contohnya kayak puasa nggak bisa, misalnya kita nggak bisa dibayar dengan fidyah. Kalau kita pergi haji, pergi umroh, tidak mampu, tidak apa-apa kerjakan. Tapi kalau sholat sudah pakai, ya Pak ya. Ya untungnya kalau perempuan ya nggak perlu bayar ini ya. Gitu ya. Itu sudah ada di sananya. Sudah nggak bisa diganggu lah. Ini datang bulan. Makanya kalau mau jarang sholat jadi haji perempuan. Jadi perempuan. Tapi biasanya kalau perempuan itu Pak, itu kalau misalnya dia itu lagi tidak sholat, lagi halangan, itu senangnya minta ampun itu. Wah, ini nggak sholat nih. Pengen gua halangan terus. Halangan terus. Sampai 15 hari. Ya Allah, repot.
Nah itu kan ada batasnya sebenarnya. Wanita haid itu ada batasnya. Jadi selain kalau sudah batas itu diwajibkan sholat. Kalau misalnya masih keluar darah berarti itu wajib sholat. Cuman di waktu sholat harus dibersihin, namanya darah penyakit. Semuanya ada batasnya. Tapi akhirnya banyak sekali perempuan Pak, itu kalau lagi halangan itu dia senangnya minta ampun. Apalagi kalau di waktu masih di waktu habis mandi haid itu tinggi, nifas, sedih dia, wah sholat lagi, wah puasa lagi. Nah itu yang namanya di dalam dirinya dipakai langsung bapak aja maksudnya. Dengan berpahalanya. Bukan perempuan kalau lagi head disuruh sholat jawabnya tegas. Untuk Lampu merah. Emang benar. Iya, soalnya kebanyakan seperti itu. Kalau tidak didasari dengan keimanan, kalau perempuan yang dari pesantren didasari dengan keimanan, insya Allah itu ada jaminan malah mengingatkan suaminya. Kayak saya ini, kalau saya di waktu biasanya kalau kebiasaan saya ini Pak, kebiasaan saya kalau di waktu pagi itu kan saya malamnya saya habis belajar lah, habis ngaji. Nah paginya itu saya biasanya tidur sampai jam 11. Itu langsung saya dibangunin, Mas, siap-siap sholat. Nah itu istri saya itu Pak, alhamdulillah dibangunin, habis itu mandi, sholat dulu. Habis itu saya tidur lagi, udah. Biasanya saya memang tidur, sholat, murojaah, tidur, sholat, murojaah. Kalau ada panggilan. Ya. Nah ini intinya Pak. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, itu harus tepat menjalankan ibadah sholat tepat pada waktunya. Ketika adzan langsung datang, duduk langsung datang. Itu kan panggilan Allah. Kira-kira kalau kayak bapak-bapak ini kan udah pasti punya istri. Nah bapak-bapak ini dipanggil sama istrinya, kira-kira langsung datang apa antar? Kebetulan posisi suami ini takut sama istri. Kebetulan suami ini takut sama istri. Kira-kira dipanggil, sini. Kira-kira langsung datang apa enggak? Datang. Udah pasti datang. Ya, datang langsung. Nah, kalau nggak datang pelototin kayak gini udah takut ya kan? Itu yang manggil istri Pak, coba. Kita datang tepat waktu. Apalagi ini yang manggil Allah. Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kita sehat itu dari Allah. Kita bisa makan dari Allah. Itu kita bisa ngopi dari Allah. Kita bisa ngerokok pun juga dari Allah. Kenikmatan itu namanya. Makanya di dalam salah satu ayat-ayat suci Al-Quran itu dijelaskan ma salakakum fi saqar. Ini kurang 10 menit lagi. Ya. Nah itu nanti kalau bersama berarti nanti yang duanya besok itu aja ya. Jadinya berurutan ya Pak ya. Nah, ya soalnya saya nggak bisa baca kitab. Kalau saya bisa baca kitab maka Ustaz ada saya udah saya ini aja lama-lamain. Dalam ayat surat Al-Mudaththir Pak menjelaskan ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu wahai hamba sehingga kamu masuk ke dalam neraka sakor? Coba Pak, apa nggak takut sebenarnya neraka sakor ini bahaya ini? Neraka sakor itu di bawahnya orang-orang munafik. Takut sekali. Nah, ya. Apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu masuk ke dalam neraka sakor? Kemudian seorang hamba tersebut menjawab, oh lam naku minal musolli. Ya Allah, kita nggak takut itu Pak. Kemudian dia menjawab, karena saya di dalam hidupnya saya selalu meninggalkan sholat, melalaikan sholat, meremehkan sholat. Ya, sholat sekarang itu dianggap malah anak-anak muda sekarang seperti itu Pak. Ya Allah,
kasapor loh Pak ya, coba. Ini api yang buat nyumet rokok aja itu Pak. Itu kira-kira nggak usah lama-lama deh, 10 detik kira-kira itu apa Pak? Ya, nah, Saya pulang aja. Mereka api gitu jajan. nggak usah 10 detik, 5 detik aja. Tik, 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 tik. Nah, kuat apa kira-kira? Coba bayangin. Api yang buat nyumut rokok itu loh, kuat apa kira-kira? Ya bakalan kuat. Itu cuman tetesan dari neraka di akhirat Pak, yang di dunia. Apalagi kayak apa coba? Ketika nanti api di akhirat. Oh, lam nabu minal mushol. Orang-orang yang meninggalkan sholat, dia tempatnya adalah di neraka sahur. Allah. Makanya mulai dari sekarang Pak, jangan sampai kita, kalau kita mempunyai anak itu harus dididik, harus dipantau. Lebih bagusnya kalau di pesantren ini, kayak anaknya Mas Didi itu alhamdulillah pesantren ini. Jadi tahu agama, kayak anaknya guru kita Ahmad Riswanto, anaknya di pesantren. Saya nanya sama Riswanto, guru saya itu anaknya nggak mau ngaji, udah biarin aja terus. Ntar kalau waktunya ngaji ya juga ngaji. Anaknya yang awal dulu itu di sekolahnya nggak mau itu, apalagi Afan itu nggak mau. Gede-gedenya alhamdulillah dia minta sekolah sendiri, di pesantren. Sekarang yang saya dengar itu sudah hafal 15 juz, subhanallah. Nah itu. Jadi jangan sampai kita mempunyai anak, kita biarkan cuman sekolah umum, tidak dapat agama. Repot kita Pak. Kita sebagai orang tua itu harus tanggung jawab. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu lalai dengan anak-anak kita. Kan banyak sekali anak-anak muda sekarang itu dia itu membiarkan anaknya habis pulang sekolah udah dibiarin. Apalagi sekarang itu ada HP. Waduh, ya Allah, sholat nggak dijalankan, tidak dikerjakan. Kalau nggak orang tua itu siapa lagi yang mengingatkan Pak? Kecuali kalau kita sudah kirim ke pesantren, itu sudah tanggung jawab kiainya, sudah tanggung jawab gurunya, enaknya seperti itu Pak. Makanya di pesantren ini alhamdulillah. Jadi kalau kita setidaknya kalau mempunyai anak, kalau sudah tahu agama sedikit banyaknya, insya Allah itu orang tua tidak usah menyuruh untuk mengerjakan sholat, tidak usah menyuruh untuk menjalankan sholat. Karena banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang saya perhatikan di tempat saya ini ya Pak ya, itu anak-anak kalau sudah habis sekolah itu orang tuanya nggak mau mantau, dia itu waktunya sholat dia tidak mau sholat. Ketika saya tanya ini kenapa kamu nggak sholat, walah ntar aja sholat. Coba bayangin seperti itu. Itu adalah kewajiban padahal. Ya Allah, anak-anak kita kalau bisa di pesantren, insya Allah kalau anak-anak kita di pesantren ini, insya Allah orang tua itu enggak. Ya setidaknya kita itu sudah mendidik lah, sudah memberikan pendidikan kepada anak kita. Ya sekolah ya penting, tapi lebih penting di pesantren, karena pesantren itu menuju ke akhirat. Makanya kalau saya punya anak nih, insya Allah saya pesantren ini. Pesantren ini, saya dulu itu pesantren itu di waktu habis sekolah MTS Pak. Habis MTS saya langsung pesantren. Pesantren itu saya ditawari, pengen pesantren Al-Quran atau pengen pesantren kitab. Saya pengen Al-Quran. Akhirnya saya pesantren Al-Quran itu 1 tahun 8 bulan alhamdulillah sudah selesai. Allah memberikan amanah kepada saya. Sampai saat ini Allah memberikan kepada saya. Nah untuk itu kalau kita ingin hidup berkah Pak, pengen dicintai oleh Allah, jangan sampai tinggalkan ibadah. Kadang-kadang kita kan kebiasaan subuh kebablasan, bangun jam 8. Ada nggak kira-kira di sini? Ada. Saya sendiri pun juga pernah Pak. Gak usah malu-malu, gak usah. Ya. Ustaz Tele ada nggak? Ya pernah nggak? Iya. Ya sering. Malamnya begadang, ngerokok, ngopi, tahu-tahunya nggak biasa subuh kebablasan. Nah itu repot. Tapi kalau cuma sekali dimaklumi. Tapi kalau 2 kali, 3 kali berarti disengaja. Itu pun harus dikodok. Ya. Jangan sampai kita
ketinggalan sholat subuh, bangunnya jam 8, kita tidak mengkodok repot itu, tidak digantikan. Kalau sudah 2 kali, 3 kali itu berarti disengaja. Sengaja kan ada lagunya itu Roma Irama. Cukup 1 kali kehilangan, cukup 1 kali nah, cukup 2 kali bersalah yang sama dengan 2 kali. Nah itu cukup 1 kali Pak. Kalau 2 kali 3 kali berarti disengaja. Ini soalnya masalah kewajiban, jangan sampai kita tinggal. Nah repot kalau kita tinggalkan. Jadinya kalau kita orang yang hidupnya berkah di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, insya Allah dia itu istiqomah mengerjakan sholat. Insya Allah dia itu mengerjakan istiqomahan mengerjakan sholat. Nah, jangan cuma sholat wajib doang, kalau bisa ditambahin tahajud, qabliyah, ba'diyah, apalagi sholat duha. Jadi guru saya dulu itu pernah berpesan, sebelum saya boyong beliau pesan, kalau guru saya kan manggil saya kan namanya ulung, nanti ketika kalau kamu sudah keluar dari pesantren ini, saya pesan cuma 1. Apa itu Pak Yai? 1, jangan sampai tinggalkan sholat duha. Cuma itu aja. Jadi saya tidak bertanya begitu banyak, enggak. Jangan sampai tinggalkan sholat duha. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya jalannya itu keberkahan. Tahu itu intinya kalau masalah sholat duha, keberkahannya itu nanti bisa ditanyakan sama guru kita bersama itu Ustaz Haris. Ya. Itu jadi sholat duha yang pertama. Rakaat pertama adalah membaca wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Rakaat yang kedua baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Insyaallah ditambahin ya Pak sholatnya yang tadi yang kemarin kita sudah menjalankan sholat 5 waktu ditambah biar tambah hidupnya berkah. Jadi sholat itu adalah salah satu doa Pak. Kalau kita itu tidak doa berarti kita itu orang sombong. Padahal Allah itu sudah menyuruh kepada kita, suruh minta loh Pak. Coba bayangin dalam Al-Quran dijelaskan, ud'uni astajib lakum. Wahai hambaku, berdoalah kamu, udah pasti Allah akan mengabulkan. Nah itu. Jadi kita itu disuruh minta Pak, kita itu disuruh berdoa minta sama Allah apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita. Niscaya Allah sudah pasti akan mengabulkan. Gak bakalan enggak, sudah pasti dikabulkan. Kenapa? Karena ada ayat Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Ya enggak? Masa Allah menyuruh, kuiku dongo sampai aku tak aku lagi. Aku tidak bakalan ingkar janji. Nah, saya itu tidak bakalan mengingkari janji saya yang sudah saya sampaikan kepada hambaku. Nah, kalau kita tidak mau berdoa, berarti kita itu tidak menjadi kategorikan menjadi orang yang sombong. Makanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang dirinya merasa Pak, itu adalah orang yang ketika di dalam hidupnya diberikan oleh Allah kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan oleh Allah umur yang panjang, tetapi dia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan orang yang sombong. Orang yang sombong yang seperti itu, dia tidak mau minta, padahal di waktu kita sholat itu adalah berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afuni. Itu doa apa coba? Doa itu Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dan seterusnya. Kalau saya nanti mengartikan ada dosa, tidak enak saya. Kecuali kalau nggak ada dosa tari saya artikan sampai selesai Kak. Udah tenang aja, aman pokoknya. Kalau saya udah tahu ini. Ada di dalam dia, makanya saya ya mau ngaji. Soalnya saya ngaji lewat bahasa saya aja.
Orang nggak kedengeran kok, orang kalau tutup pintu tuh nggak kedengeran. Dengeran ya, udah. Dicek rekamannya. Jadi itu saya heran, Pak. Tahu kenapa saya itu heran? Saya ceramah di mana saja itu, Pak. Ceramah di mana saja. Di depan saya ada kiai-kiai. Kayak kemarin saya ceramah di JGC, acara Haul 40 itu samping ini kiai-kiai semua. Saya pede, Pak. Pede menyampaikan dalil ya pede, menyampaikan Al-Quran ya pede, menyampaikan isinya ya pede. Dimanapun, sampai kemarin saya acara Maulid di Priok, di depan ada kakak saya, Kiai Haji Abdullah Misbah. Saya nyeramainnya pede, saya menyampaikan pede. Tapi kelemahan saya memang di beliau. Kalau ada beliau, saya disuruh ceramah itu saya itu ya pede. Ya meskipun dia udah pernah ngomong, udah bos tenang aja. Pokoknya kalau di depan saya pura-pura nggak tahu gitu aja. Ya pokoknya kayak gitu. Tapi saya merasa, kenapa kok seperti itu? Karena kunci saya itu di beliau. Kalau masalah ilmu yang seperti ini itu di beliau. Makanya saya itu tidak berani apa-apa kalau masalah ilmu seperti ini, karena dulu saya itu tujuan saya itu menghafalkan Al-Quran udah selesai, tujuannya pengen langsung mengaji kitab, Pak. Saya juga pernah ngaji kitab itu di Wonosobo juga pernah, di Langsing juga pernah, di Jawa Timur juga pernah. Insya Allah sudah pernah semuanya, tapi tidak mendalami sedalam Ustaz Haris kita bersama itu. Pokoknya kalau masalah kelemahan itu saya dipilih pokoknya. Kenapa? Karena semua apa yang saya jalani itu saya curhatnya sama beliau dan beliau mengasih arahan. Nah itu. Makanya ketika beliau kemarin itu sakit, saya sebagai murid merasa berdosa kalau saya tidak bertanggung jawab. Nah itu. Jadi saya ceramah dimanapun berada, Pak, itu saya itu pede. Tapi ketika ada beliau di depan saya, waduh, udah ngapa-ngapain udah pokoknya nggak pede sama sekali. Tapi karena kemarin itu beliau Gus, pokoknya ngisi di tempat saya, dia mau gitu. Wah, saya nggak berani Ustaz. Ya udah pokoknya nanti saya pergi dah. Ngomongnya gitu. Ya udah nanti pergi. Kalau sampai pergi saya mau, saya bilang gitu. Ternyata nggak pergi jadi kan. Wah. Belakang pergi. Hah? Belakang pergi. Nggak bisa itu. Orang punya cuma satu. Nah itulah karena amanah dari beliau, apa yang disuruh guru, insya Allah kalau itu memang baik tetap saya jalankan. Tapi kalau guru menyuruh dalam keadaan tidak baik, jangan sampai kita jalankan. Nah itu. Ya, intinya semoga bermanfaat. Kita semua pas jam 9. Kata Ustaz Haris tadi, pokoknya saya mengikuti Kiai Haji Ali Ahmadi. Kiai Haji Ali Ahmadi itu Al-Hafidh, itu orang tadi juga. Dia hafal Al-Quran, hafal kitab semuanya, luar biasa beliau itu. Itu ngaji 4 waktu, Pak. Jam 8 ya mulai jam 8, selesai jam 9, selesai jam 9. Katanya beliau seperti itu tadi yang saya dengar tadi, makanya saya ngikutin beliau aja, mulai pas jam 8, selesai pas jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat, kita semua diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti kurang 2 ya Pak ya? Kurang 2. Itu cuma 1 itu. Boleh 1 baru. Kurang 2 lagi, berarti kurang 2 lagi. Ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Di kitabnya sebenarnya ada, cuman saya nggak mau bawa. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi golongan seorang hamba yang diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ketika nanti malaikat Israel menjemput nyawa kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا. Kita berdoa semoga apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين. اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه بغير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وطول أعمارنا ووسع أرزاقنا وأصلح أعمالنا واختم لنا منك بالخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Kita hadirkan wajah kedua orang tua di hadapan kita semua. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau Ustaz.